سرکار علامہ ظہیر ذیشان جعفری صاحب کچھ نوتیہ محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا افضل الاولین و اشرف الآخرین الرسول المصدق محمود الاحمد خاتم الاحمد بالزہراء محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم الملعونين أجمعين. أما بعد فقد قال معصوم علیہ السلام فزت برب الکعبہ. تمام تعریفیں اس ذات واجب کے لیے ہیں جو ساری تعریفوں کے لائق ہے. درود و سلام ہے اللہ کی بیٹی ہوئی ان مقدس و محتشم ہستیوں پہ جنہیں خلق کرنے کے بعد ان کا خالق ان پہ درود پڑھنا شروع ہوا. ہزاروں رحمتیں اور برکتیں ان مقدس و مخلص صحابہ کرام پر جو رحمتوں اور برکتوں کے لائق ہیں. قرآن کی لعنت ہے ان بد کردار لوگوں پر جو لعنت کے مستحق ہیں. انتہائی بڑی احترام بزرگان و عزیزان، آج 19 رمضان المبارک یہ مجلس منسوب ہے ضربت علی ابن ابی طالب سے. تو اپنی اس ممبر کی گداگری میں جب بھی میں ممبر پہ آیا تو میں نے قرآن صامت کی ایک آیت کا سہارا لے کے قرآن ناطق کا ذکر شروع کیا. لیکن آج میں نے ترتیب بدل کے میری خواہش ہے کہ میں آج قرآن ناطق کی ایک آیت سے قرآن ناطق پڑھوں. میرے بعد ملک خداداد پاکستان کی ایک بہت بڑی شخصیت سید زادہ تشریف فرما ہے، اور کیونکہ میرے بزرگوں کے بھی بیٹے بھی جن کا ادب کرے ہم پہ ادب واجب ہو جائے. پیر ربانی شریف ہمارا سرمایہ ہے، تو میں زیادہ دیر شریف کو بھی نہیں بٹھانا چاہ رہا. تو اپنا منصبی تقاضا میرا ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں وجہ قتل علی ابن ابی طالب میری خواہش ہے کہ میں ابتدا میں عرض کروں کہ مولا علی علیہ السلام کے قتل کی وجہ کیا تھی. ایک ابتدا میں آج اپنے جوانوں کو فرمان پڑھ کے کسی سے مجھے سمجھ آئے گی مجھے کتنے لمحے پڑھنا ہے. میرا چھٹا امام فرماتا ہے کہ کبھی میرے دادے کے قاتل کو صرف ابن ملجم نہ کہا کرو بلکہ عبد الرحمن کہا کرو تاکہ کائنات کو پتا چلے علی کا قاتل کوئی موجوسی نہیں تھا. مالک عزتوں میں اضافہ کریا. بڑی جلدی میں نے ایک لمحہ بھی آپ کا ضائع نہیں کرنا. میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بتایا تاکہ عالم اسلام کو پتا چلے کہ علی کا قاتل کوئی موجوسی نہیں، کوئی نصرانی نہیں، کوئی یہودی نہیں، بلکہ کلمہ پڑھنے والا تھا. اور یہ بھی ایک علت ہے، یہ گوشے ہیں جو ان بزرگان سے ہم تک آئے اور ہم آگے بیان کر رہے ہیں. یہ بھی ایک بڑا راز ہے کہ علی علیہ السلام نے یہ جو افطاری کر کے کل والی تو شربت اٹھوا دیا تھا. آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے. اس کی بھی علت تھی کہ بلا جب اس بدبخت کو گرفتار کیا گیا نا تو اس کے چہرے پہ پریشانی تھی. علی جانتے تھے، توجہ میں طرف رہے، یہ بدبخت کے چہرے پہ جب پریشانی آئی نا علی فرماتے ہیں اسے شربت دو. اسے جس جملے کے لیے میں نے ساری بات کی ہے جب کہا نا کہ اسے شربت دو، اس نے پیچھے منہ کر کے کہا مجھے شربت نہ پلاؤ میں روزے دار ہوں. توجہ ہے سب کا. یعنی علی اور حسین کا قاتل نمازی بھی تھے. اور پچھاڑے میں تکلیف ہونی ہے جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا وہ بھی
خواہش ہے کہ میں ان مسلمانوں کے چہروں سے نقاب نہ الٹوں. ابتدائی مجلس ہے, میری خواہش ہے تاکہ جو ہمارے خلاف پراپوگنڈا ہے کہ شیعہ فلاں کو نہیں مانتے, شیعہ فلاں کو نہیں مانتے, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, قرآن کی عزت کی قسم ہے, ہم ہر اس بندے کو مانتے ہیں جو اہل بیعت کا وفادار ہو. ان ہاتھوں میں میرا سلام ہے یار. یعنی میرا مذہب شخصیت پرست نہیں, ہم حق پرست ہیں. 16 رمضان یوم شہادت تھی حضرت محمد بن ابی بکر کی. توجہ ہے سکتا تاریخ دان بندہ میرے بات تشریف فرما ہے. یاد رکھو محمد بن ابی بکر, اور میں آج بانگ جوہر کہہ کے جا رہا ہوں, ہمارا عقیدہ ملتا ہے محمد بن ابی بکر سے. اور بندے پیچھے رہے تو تکلیف ہونی ہے میرے, ہمارا عقیدہ ملتا ہے محمد بن ابی بکر سے. تو بندے پریشان ہو گئے جب جنگ جمل میں بہن کے مقابلے پہ آیا. اے جملہ کے جواب پہ میں ساری گل کی ہے. جب جنگ جمل میں بہن کے مقابلے پہ آیا, ایک بندے نے ویر کی تنزل کہا, تو اچھا ویر ہے جو بہن کے مقابلے پہ آ گیا ہے, تو اچھا ویر ہے جو بہن کے مقابلے پہ آیا. اب لفظ کہنا چاہ رہا ہوں, محمد بن ابی بکر فرماتے حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے رشتے عطا کیے, حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے رشتے عطا کیے, شکر ہے اس کریم کا جس نے مجھے حق کی معرفت عطا کی ہے. اللہ اکبر. میں رشتوں کے ساتھ نہیں, ہم حق کے ساتھ ہے. جو ہے سکتا ہم رشتوں کے ساتھ نہیں. اسی لیے اے عقیدے کی مجبوری ہے, کیونکہ حالات صرف باہر کے خراب نہیں. میں نے جناب اللہ زبان دیتی ہے, اب ہمارے لیے حالات اندر کے بھی بڑے پریشان کن ہیں, لیکن معصوم کا فرمان یہ دل پہ لکھو, کم از کم آج کے اس دن پہ یہ دل پہ جملہ لکھو. مولا فرماتے تیرا دوست وہ ہونا چاہیے جو ہمارا محب ہو, چاہے تیرے باپ کا قاتل ہی کیوں نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تیرا دوست وہ ہونا چاہیے جو ہمارا محب ہو. اگلے جملے بات میں صرف کیونکہ فرمانے معصوم ہے, مولا فرماتا ہے تیرا دوست وہ ہونا چاہیے جو ہمارا محب ہو, چاہے تیرے باپ کا قاتل ہی کیوں نہیں. اگلا جملہ اسی سے مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ بندے کتنے انداز سے مجھے سن رہے. معصوم علی فرماتے تیرا دشمن وہ ہونا چاہیے جو ہمارا دشمن ہے, چاہے تیرا سگا باپ ہی کیوں نہ ہو. متوجہ ہو گئے سب؟ تو میری خواہش ہے کہ میں وجہ قتل علی ابن ابی طالب نہ پڑھوں, تاکہ بندوں کو سمجھ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کیوں قتل ہوئے. حضرت علی علیہ السلام کو ضرب لگی ہے 19 رمضان نماز فجر پہ حضرت علی علیہ السلام کو ضرب لگی, جس کی وجہ سے میرے مولا شہید ہوئے. ایک اگر آپ لفظ کہنا چاہو, یاد رکھو یہ عبد الرحمن ابن ملجم یہ کرائے کا قاتل تھا. مضمون میں مشکل شروع کی تھے, یاد رکھو یہ کرائے کا قاتل تھا, یہ کوئی دشمن نہیں. ہمیشہ چالاک بندے ایک بندہ پیش کرتے باقی چھپا لیتے. قرآن کی عزت کی قسم ہے, کربلا میں بھی شمر سامنے کیا گیا, سقیفہ چھپا لیا گیا. جسے اللہ نے زبان دی ہے, یار مر جانا جہان چھوڑ دیں گے. میں یہ عبد الرحمن بھی کرائے کا قاتل تھا. میں اصل قاتلوں تک جانا چاہ رہا ہوں. ایک پورا منصوبہ ہے جس کے تحت مولا علی قتل ہوئے. وجہ کیا بنی؟ لو جی تیرے اسلام کی سیدزادہ میں تھوڑے سوئی تو پہنا چاہیے, کیونکہ یہ پریشانی کوئی نہیں. تقریر میری اپنی ہے تو میرے پتا میں کتنے چاہیے. پریشانی اس بندے نوں دی جی کیسٹ ہو کیوں مکنی تے جان چھوٹی. لیکن میں لفظ کہنا چاہوں, جب میرے نبی نے ابتدائے اسلام کی
हालांकि हम शियों का अकीदा तो ये है कि मेरा नबी उस वक्त भी नबी था जब कुछ भी ना था। ये ऐलान रिसालत 40 साल की उम्र में फरमाया। ये 40 साल की उम्र में ऐलान करना भी मसलहत है। इस पे मैं फिर कभी गुफ्तगू करूंगा। हजरत ये पहली तेरे इस्लाम की और ईमान अबू तालिब पे बातें करने वाला है। सादा सा लफ्ज कहना चाह रहा हूं, आज के दौर में पीटीआई का जलसा नून वाले अपने घर नहीं होने देते। नून का जलसा पीटीआई वाले अपने घर नहीं होने देते। और इस्लाम के ठेकेदारों, कभी तारीख पढ़ के मुझे बता तो सही, और तेरे इस्लाम का पहला जलसा हुआ किसके घर में है? अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा तैयार हो रहा है। तेरे इस्लाम का पहला जलसा हुआ किसके घर में? तो तारीख का मुअर्रख लिखता है जब इस्लाम का पहला जलसा हुआ वो हवेली जनाबे अबू तालिब की थी। और 5 बंदे भी मेरे जुमले की कदर करो तो मेरी मेहनत पूरी है। ये जनाबे अबू तालिब की हवेली थी कहां पे? मक्का में। और अल्लाह का अपना पर्सनल घर कहां था? ये ज्यादा अपना जो मुख्तस घर है बाबा जी अकबर बादशाह, वो भी तो मक्के में था। बंदे सोचने की जरूरत ही नहीं की थी। अल्लाह ने अपने घर का इंतखाब नहीं किया। सोच सोच के दांत हो जाए। अपने घर का इंतखाब नहीं किया, हवेली अबू तालिब की इस्तेमाल की गई। अब मुअर्रिख कहते हैं इसकी वजह ये थी अल्लाह के घर में पोत थे। बचाइए में तो तकलीफ होनी है। अल्लाह के घर में पोत थे और पोत होता है शिर्क की अलामत। वो तो होता है शिर्क की अलामत। इसका मतलब है अल्लाह नहीं चाहता कि मेरी तौहीद का पहला ऐलान जिस घर में हो वहां शिर्क मौजूद हो। तो फिर तस्लीम कर गया ना, अल्लाह के घर में पोत थे, अबू तालिब की हवेली में नहीं। अल्लाह के घर में पोत मौजूद थे, अबू तालिब की हवेली में पोत नहीं थे। इंतजाम हुआ, ये भी मैं जिम्मेदार हूं। हर बंदे को नहीं बुलाया, मखसूस अफराद को बुलाया अबू तालिब की। और अजीब लफ्ज में ऐलान तौहीद का हवेली अबू तालिब की, ऐलान तौहीद का लंगर अबू तालिब का। हवेली तवज्जो रहे, ऐलान तौहीद का इंसराम अबू तालिब का, ऐलान तौहीद का इंतजाम अबू तालिब का। इसका मतलब है अल्लाह भी क्या लुत्फ कर रहा है कि पहले मौके पे ही अबू तालिब का नमक खिला के बंदों पे वाज़े किया है कि कलमा पढ़ के जो अबू तालिब के खिलाफ बात करे वही तो नमक हराम है। अगर तो रशीद को जल्दी करो किबला। अब बंदे आ गए, खाना दिया गया। इधर जब खाना दिया, एक बदबख्त था, उसका नाम अबू जहल था। जो है सब अबू जहल, आंख से आंख मिलाई, बंदे उठ के चले गए। अभी रहमतुल्लिल आलमीन का दिल टूटने ही वाला था कि बंदों ने बात भी नहीं सुनी, बंदे उठ के चले गए। फिर बादशाह जी जब असद शाह जी जब कहा ना अभी मेरे नबी का दिल टूटने ही वाला था कि सरकार अबू तालिब फरमाते फिर ऐलान करो कि लंगर कल फिर होगा, लंगर फिर होगा। हुण जांदियां बनिया इन्हां नूं आके पूछो लंगर का की पैन है। इसका मतलब है ये काफिरों की पुरानी आदत है, लंगर खाते हैं मजलिस नहीं सुनते। ये काफिरों की पुरानी आदत है। आप जब आए बस जल्दी करूंगा कि भला दूसरे दिन फिर लंगर खाया, उठ के फिर चले गए। तीसरे दिन ये नहीं कि लंगर की तरतीब बदल दी है, नहीं, लंगर उसी टाइम पे। अभी लंगर खा के आंख से आंख नहीं मिली, गैनुल्ला कबाब खड़ा हो गया। इधर जब जनाबे अबू तालिब खड़े हुए, तारीख कहती है सरकार फरमाते रोक दो। जिसकी सांसें जहां थी वहीं रुक गए। सरकार की एक आवाज पे अरब के
40 बंदों का बैठना बता रहा था। अबू तालिब में अरब का वजन कितना था। इधर सरकार अबू तालिब इधर कहना बैठ जाओ, सारी दुनिया बैठ गई। फरमाते उठ मेरा बेटा बात कर। सरकार मुस्तफा होते कहा बेटा बात कर। सरकार फरमाते मैं तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत की अच्छाइयां लेके आई हूं। जो मेरे इस मिशन में मेरा साथ देगा वो मेरा जानशीन भी होगा, वो मेरा वजीर भी होगा, जो मेरा साथ देगा। आप तारीफ कहती है कोई ना उठा, एक 9 साल का बच्चा उठा, एक 9 साल का शहजादा उठा। अब आगे मैं मजबूर हूं, तारीख में लिखा है कि जो बच्चा उठा उसका कद छोटा था, मुझे मरद बैठे कद छोटा था, टांगे पतली थी। मैं कहा करता हूं और जिसे मर्जी तू कद में बढ़ा ले, तू जिसे मर्जी कद में बढ़ा। अली का कद छोटा कर ले, लेकिन याद रख और मर्दों के कदों का पता घरों में नहीं मैदानों में चलता है। मर्दों के कदों का पता घरों में नहीं मैदानों में चलते हैं। तू जिसे मर्जी कद में बढ़ा, लेकिन वो बंदा दिखा और जिसका कद मैदान में अली से बड़ा नजर आए। या रसूलुल्लाह ऐलान आप फरमाएं, नुसरत मैं करूंगा। अली है नासरे अंबिया, अली है नासरे मुस्तफा। और ऐलान भी ऐसा निभाया, वजह है यही वजह बनी है हजरत अली के कत्ल की। जो बंदे मेरे नबी के दुश्मन थे उन्होंने अब दुश्मनी थी मेरे नबी की। अब हर मौके पे अली सामने नजर आया। तो हमेशा भले आप पंचायत के बंदे इतनी तकलीफ मुखालिफ से नहीं होती जितनी उसके हमायती से होती है। अली का कसूर नऊज बिल्ला ये था, अली है मुहाफिज़े रसूल। मैं सारी तकलीफ छड़ के अली है मुहाफिज़े रसूल। मजबूरी है, अब हम ये बातें छुपा भी नहीं सकते। एक जंग है जिसमें अली शामिल नहीं, मकाल है ये गाल। एक जंग है जिसमें मौला अली शामिल नहीं। बंदे परेशान है कि वो भी जंग है जिसमें हजरत अली शामिल है। नोट करो, उस जंग का नाम है ग़ज़वा ताबूक। उस जंग का नाम है ग़ज़वा ताबूक। और ऐसी जंग है कि मेरे नबी फरमाते हैं कि इस तरह करो, औरतें और बच्चे मदीने में रहें, इनका मुहाफिज बन के रहेगा अली इब्न अबी तालिब। इनका मुहाफिज बन के रहेगा अली इब्न अबी तालिब। तो मैं यहां पे एक मिसाल दिया करता कि अगर रबानी शादी में मजलिस पढ़नी है तो मैं अली अकबर तो सोच दे ही नहीं सकता। अगर घर भी छड़ना हो तो मैं सानू छड़ देना चाहिए कि जेड़ा बंदा सोच दे ही नहीं सकता। वजह है सकता, सोच देना भी एक काम है, मतलब जी है सकता। ये हमारी फील्ड है, हम समझते हैं हर बंदा सोच ही भी नहीं। तुसी परेशान हो गए हो, हर बंदा महिला सोन भी नहीं दे सकता। बाद बंदों को पता ही नहीं होता कहां बोलना कहां नहीं। मैं मजलिस में सारी तरतीब बता के जा रहा हूं। अगर छड़ना हो पीछे तो फिर सानू छड़ देना चाहिए कि असी तो सोच देन जो कहीं नहीं। या रसूल अल्लाह, अगर वहां होनी है जंग, अगर पीछे छोड़ना है तो उसे छोड़ जाए जो जंग कर ही नहीं सकता। उसे छोड़ जाए जो जंग कर ही नहीं सकता। अली तो मुजाहिद है, अली को साथ ले जाए। मेरे नबी फरमाएंगे याद रख, वो पीछे छोड़ना उसे है जिसे पता हो मां किसे कहते हैं। ऐसा बात है जी मेरे वज़ीराबाद का। छोड़ना उसे है जिसे इतना पता हो मां किसे कहते हैं, बहन किसे कहते हैं, बेटी किसे कहते हैं। आज बंदे तहरीके बना रहे हैं, तहरीके नामूसे साहबा, तहरीके नामूसे साहबा। वो पढ़े लिखे बंदे बैठे हो, चटा साहब नामूस, बहन नामूस, बीवी नामूस, मां नामूस। समझो है जी, औरतें
सारे नामूस होती हैं, तो फिर लफ्ज कहना चाह रहा हूं, सारे सहाबा की नामूस थी मदीने और मुहाफिज था अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह अकबर यार, सारे सहाबा की नामूस थी मदीने और इनका मुहाफिज बन के रहा अली इब्न अबी तालिब। इधर नामूस सहाबा के मुहाफिज थे मौला अली अलैहिस्सलाम। ये कुरान का वाक़या है ग़ज़वा ताबूक में, और उसमें इत्तेफाक ये हुआ कि जब गए तो वो जंग भी नहीं हुई। उन्होंने फिदिया दिया, माफी मांगी। अब ताबूक के दो रास्ते थे, ये कुरान है, ताबूक के दो रास्ते थे, एक पहाड़ी के ऊपर से, एक पहाड़ी के नीचे से। मेरे नबी फरमाते हैं सारी फौज नीचे से जाएगी, ये सारी फौज नीचे से जाएगी, मैं अकेला ऊपर से जाऊंगा। बंदे का नाम भी आता है, ऐसे मुकद्दस नाम बहरहाल में नहीं लेता। आगे बढ़ के कहते हैं या रसूलल्लाह ये हमारी तौहीन है कि आप अकेले जाएं, हमारी तौहीन है। मेरे नबी फरमाते जाना मैंने है, तुझे क्या, जाना मैंने है, तुझे क्या। अब इनका प्रोग्राम, कुरान कहता है प्रोग्राम ये था, 12 या 17 बंदे थे इन्होंने नबी के कत्ल का प्रोग्राम बना रखा था। ये बंदे चुप कर गए। ये 12 या 17 नमाज भी नबी के साथ पढ़ते थे, कलमा भी नबी का, रोजा भी नबी के टाइम पे अफ्तार करते थे। देने जो वे 10 मिनट बाद आ रहे हैं, वो नबी के साथ अफ्तार, नमाज भी नबी के साथ पढ़ते थे। अब वो बंदे दिखाओ, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा ना कर, कुरान की इज्जत की कसम है, हम सहाबा के मुनकिर नहीं, हम मुनाफिकों के मुनकिर है। अब बात हुई, उन्होंने कहा जी सारे बंदे, मेरे नबी फरमाते जाना मैंने है। उसने कहा नहीं जी हमारे लिए ये तकलीफ का बायस। अब सुनो, अली साथ ना हो तो नबी जिन्हें अपनी मुहाफजत के लिए मुंतखब करते, दो नाम है, एक हमारे जासर, एक हुज़ैफा यमानी। हुज़ैफा यमानी का लक़ब है राज़दार मुस्तफा। सरकार हुज़ैफा आगे से मुठ्ठी पकड़े हुए थे, अम्मार पीछे से छड़ी लेके चल रहा था। जो ही बंदे हमला किया, इधर बंदों ने हमला किया, नियत ये थी कि ऊँटनी को धक्का देंगे, नाउज़ बिल्लाह नबी गिरेगा, पहाड़ी से गिरेगा, नबी दुनिया से उठ जाएगा। प्लान ये था। अब इधर इन्होंने हमला किया, आसमान से तारा उठा, रोशनी जब हुई ना, जब रोशनी हुई, वो जो है इधर रोशनी हुई, नबी पाक ने वो बंदों के नाम हुज़ैफा को बताया। हुज़ैफा ये बंदा था और ये नाम तूने नहीं बताने, ये नाम तूने नहीं बताने। और फिर हुज़ैफा ने वो बताए भी नहीं। उसी परेशान हो तो मैं भी नहीं दस सकता, पता मुझे भी नहीं, लेकिन वो बंदे में तारीख से दिखा सकता। ये जिंदगी अमानत है मासूम अली की, यही दस अजय है सकता। बल्ला बापुदा चोर की दाढ़ी में दिल था, जिन्होंने बोल सकते, चोर की दाढ़ी में दिल था। बंदे ने बकरी इलाके से चोरी की, 4-5 साल बाद आया तो बंदे बैठे गाल पे कर दे, तो उन्होंने आके आते कि गाल बकरी की तरह भी चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। मुझे कुरान की इज्जत की कसम है, ये गर्दन कटवा दूंगा अगर एक दिन भी सुलेमान ने पूछा हो, मिकदाद ने पूछा हो। लेकिन वो बंदे तारीख में लिखे हैं जो रोज हुज़ैफा से पूछते थे, जो नाम तुम्हें नबी ने बताया उनमें मैं तो नहीं, जो नाम तुम्हें नबी ने बताए उनमें मैं तो नहीं। अब समझ आइए, अली जितना हमला करके वापस क्यों पलटता था, क्योंकि जितना खतरा आगे से था इन बंदों के जहनों में था। लेकिन हर जंग में अली आगे इनकी दिल में रही आखिरी लफ्ज कि जब मेरे नबी ने आखिरी खुतबे में कहा
کہ میں جا رہا ہوں، بندے خوش ہو گئے کہ نبی جائے گا، ہم دین پہ حملہ کریں گے، لیکن دل کے دل میں رہی جب نبی نے پلانوں کا ممبر بنایا، پلانوں کا ممبر بنا کے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے میرے نبی فرماتے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ یاد رکھو جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ جو جس جس نظر سے نبی کو دیکھتے تھے غدیر کے بعد اس بندے نے اس نظر سے علی کو دیکھنا شروع کیا، جو نبی کے دروازے پہ جھکنا ثواب سمجھتے تھے، انہوں نے علی کی دہلیز پہ جھکنا ثواب سمجھا۔ جن کے دل میں نبی کا قتل تھا انہوں نے اپنے دل میں علی کا قتل بٹھا دیا۔ ہم تو سنتے ہیں غدیر، جشن مناتے ہیں، مصائب کی دنیا کا بہت بڑا نام ہے، مالک ان کا بخت سلامت رکھے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے۔ یاد رکھو ہم غدیر سنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، لیکن میں نے آنکھوں سے پڑھا جب اعلان ہوا نا، دونوں نبی اور علی دونوں بھائی خیمے بڑا روئے ہیں۔ ایک ہی لفظ مجھے کہنے بڑا روئے۔ نبی منہ چوم کے کہتے ہیں یا علی میں نے تیری ولایت کا اعلان کیا، رو کیوں رہے؟ علی رو کے کہتے ہیں نبیوں کا سلطان میری ولایت میری بیٹیوں کو بڑی مشکل پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کردار کو سمجھنے اور دین کی محافظت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ رب صلی اللہ محمد و محمد